بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آؤ قرآن سمجھ آسان طریقے سے وقت نمبر 9 کے لیے آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ آپ سب کو بہت مبارکباد ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کے لیے جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ قرآن جو اللہ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے نازل فرمایا، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، کامیابی کی طرف ہماری رہنمائی کے لیے، نہ صرف اس کو ہماری طرف بھیجا بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کو سمجھنا آسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ یقیناً ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ آج سیکھ چکے ہیں تعوذ، سورۃ الفاتحہ، رکوع سجود، اذان، وضو کے بعد کی دعائیں، اقامت کے الفاظ، فجر کے ساتھ جو اضافی الفاظ ادا کیے جاتے ہیں وہ، اس کے ساتھ ہم نے رکوع سجود کے بعد تشہد کو بھی سمجھا ہے الحمدللہ کل کے سبق میں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں سبق نمبر 9 میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر سبق کے 2 حصے ہیں، اے اور بی۔ اے حصے میں ہم قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹلی سمجھتے ہیں، باقاعدہ ترجمے کو اور لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور اس کی شرح کو الحمدللہ۔ جی تو اللہ کا شکر ہے آج ہم نماز کا بیشتر حصہ مکمل کرنے کے بعد درود تک پہنچ چکے ہیں۔ درود کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا۔ اس کے علاوہ گرامر میں ہم فعل ماضی سمجھیں گے جو آپ کے لیے نئی چیز ہے، لیکن یقین کیجئے انتہائی دلچسپ اور آسان ہے۔ اس میں فعل، جعل، فتح، something very special and very easy انشاءاللہ۔ نکات تعلیم یا شوق کی بات ہوگی۔ اس میں نئے 9 الفاظ ہم آج سیکھیں گے جو قرآن میں 390 بار ریپیٹڈلی آئے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ کہ آج ہم 8 اسباق کی تکمیل کے بعد 9ویں سبق کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مدد ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا سبق مکمل ہونے کے ساتھ ہی اس قرآن کورس 1 میں ہم کل 102 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں ریپیٹڈلی 27,926 بار آئے، یعنی 27,996 ٹائمز۔ قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں ریپیٹڈلی 78,000 تک آئے ہیں تقریباً۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہماری جو بیس ہے جو ہمیں ایکچولی انڈرسٹینڈ کرنے ہیں وہ ہیں 4,500 الفاظ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم دیکھیں اپنی دماغ کی بیٹری کو ہم نے رمضان کے شروع سے ہی چارج کرنا شروع کر دیا ہے ہدایت کی کتاب کے ساتھ، اور ہمارے جو دماغ کی بیٹری ہے الحمدللہ وہ اتنی فل ہو چکی ہے اور اتنا سا حصہ رہ گیا ہے۔ صرف 9 دنوں میں ہم اپنے دماغ کی بیٹری کو اتنا چارج کر پائے ہیں الحمدللہ۔ ہوم ورکس آپ ساتھ ساتھ کر رہی ہیں۔ مڈ کوئز کی جو ڈیٹیل ہے انشاءاللہ وہ آج آپ کو گروپ میں مل جائے گی۔ پورا لیسن پلان 11 چیپٹرز کے بعد مڈ کوئز ہوگا اینڈ ریسٹ آف دا پلان ول بی شیئرڈ ان دا گروپ۔ ٹھیک ہے، ہوم ورکس آپ اپنے کرتے رہیے، اور جو دوسرے ہوم ورکس ہیں جس میں 5 منٹ تلاوت کے ہیں مصحف قرآن سے دیکھ کر اور 5 منٹ زبانی ہیں، اس کے علاوہ 2 پڑھنے کے ہوم ورکس ہیں، پھر
اسی علم کو سننے کے بارے میں، پھر اپنے ساتھی کمپینین سے اسی کورس کے بارے میں گفتگو کرنے کے بارے میں، پھر یہ کہ نماز میں صورتوں کو بدل بدل کے پڑھا جائے، یہ سب اس کورس میں موجود ہے کہ ان ہوم ورکس کی عادت ڈالی جائے تاکہ مکمل فائدہ ہم اس کا حاصل کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور مسکراتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں درود ابراہیمی کی طرف۔ درود ایکچولی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو دعا ہے، خاص دعا جو نماز کا بھی حصہ ہے، بہت خاص حصہ، اس کو کہا جاتا ہے درود۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام درود ہے۔ آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور سعودی عرب سے اگر مسلمان ہیں تو اللہ کے فضل کے بعد، جس نے ہمیں پیدا کیا، بن مانگے اتنی نعمتیں عطا کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو احسانات ہیں وہ ہمارے نبی کے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا اسلام کے اکارڈنگ، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اور آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں الحمدللہ ہم جو بھی اسلام کو سمجھتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے نبی کی قربانیوں کے نتیجے میں ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد، رائٹ؟ دن بھر تھکن کے باوجود، ذمہ داریوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم تک وہ دعوت اسی قبیلے سے پہنچی ہو، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات، ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کے تھرو بات چلتے چلتے ہم تک پہنچی ہے۔ اس بات کو ذرا ڈائریکٹ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، براہ راست سوچیں کہ اس چین کے ذریعے ہمارا براہ راست اپنے نبی سے کتنا اسٹرانگ، زبردست قسم کا تعلق ہے۔ نبی کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچا، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کے دائرہ کار میں اس اتنی بڑی بات کو، احسان کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے۔ اوکے، اور اس کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا میں تو اگر ہم پر کسی بھی طرح کا کوئی احسان کرے، ہمارے لیے کسی نے کوئی ایفرٹ کی ہو، ہماری خاطر کوئی بھی چیز کی ہو، کوئی ایفرٹ، کوئی کوشش، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بدلہ دیں، اس کو کوئی تحفہ دیں، شکریہ کہتے ہیں، اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، زبان کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے اظہار کرتے ہیں کہ تم نے مجھ پر احسان کیا، اور کوشش میں رہتے ہیں اب زندگی میں ہمیں کبھی موقع ملے تو ہم اس کا بدلہ ضرور اٹھائیں۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بدلے میں؟ جو انہوں نے پوری زندگی ہمارے لیے صرف کر دی، قربان کر دی، تکالیف برداشت کی اسلام کی خاطر، نہ تو ہم انہیں دعوت پہ بلا سکتے ہیں، نہ ہم انہیں براہ راست کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں، ایسا تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہترین ہے، سب سے بہترین، سب سے بہترین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت بالکل نہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایٹ لیسٹ اتنا حق ادا کریں کہ جو ہم کر سکتے ہیں ان کی خاطر وہ ہم کریں۔ کرٹیسی کے لیے، مینرز کے لیے، ہمیں تہذیب یہ سکھاتی ہے اگر ہم کچھ نہیں بھی کر سکتے تو ان کے لیے دعا تو کریں، کیونکہ اگر ان کے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ رب، تو ڈیفینیٹلی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے کہ یا اللہ تو ان پر اپنا کرم فرما، ٹھیک ہے؟ سو یہ ایکچولی خاص دعا ہے درود، ماشاءاللہ، جو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود بھیجیں، اور بدلے میں ایکچولی ہمیں ہی اس کا ثواب ملتا ہے، جیسے کہ اوتھینٹک حدیث میں ہے، جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی دعا ہے جس دعا کو کرنے کے بعد بھی ہمیں انعام دیا جا رہا ہے، رحمتیں بھیجی جا رہی ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے احسانوں کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح
कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालों, तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। कितनी बड़ी बात है ये। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो खुद दुरूद पढ़ते हैं, तो हमारे लिए कितने ऑनर की बात है कि हम भी यही काम करें। अब हम आते हैं डायरेक्ट कलिमात की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, रहमत भेज, यानी तू रहमत भेज। हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। सल्ली का लफ्ज हमने कल ग्रामर वाले हिस्से में चैप्टर नंबर 8 के बी वाले हिस्से में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सल्ली का लफ्ज अगर ली के साथ आए तो उसका मतलब होता है नमाज, और अगर सल्ली का मतलब का जो लफ्ज है वो अला के साथ आए तो उसका मतलब होता है रहमत। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अगर आपके ज़हन में ना हो, आप रिकॉर्डिंग जरूर चेक करें, ठीक है। ए अल्लाह, रहमत भेज, राइट, ये मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। जिस तरह सूरतुल कौसर में सल्ली का लफ्ज आ रहा है ली के साथ, उसके आगे जो हर्फ इस्तेमाल हो रहा है वो है ली, हर्फ जर। उसकी वजह से सल्ली का मतलब हो जाता है नमाज। लेकिन जब कभी हम इसका लफ्ज, इस लफ्ज को अला के साथ पढ़ेंगे तो मानी होगा रहमत भेज। याद रखिए इस बात। बिल्कुल, ये देखिए आप स्क्रीन पर भी देख भी सकती हैं। अला मोहम्मद, अला का मतलब है पर। ये लफ्ज हम पढ़ चुके हैं पिछले इस्पात में, इसका टेबल भी पढ़ा था, अलैहि अलैहिम, उस पर, उन पर, ठीक है। तो अला का मतलब है पर। यहाँ है अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला की मिसाल मैंने आपको बताई थी, अस्सलामु अलैकुम है। अगर आपको अला का मतलब भूल जाए, आप अस्सलामु अलैकुम को ज़हन में लाइए। जब हम कहते हैं सलामती हो तुम पर, कि तुम सब पर, तब भी अला इस्तेमाल होता है, ठीक है। व अला आली, ये एक ही बॉक्स में लिखे जाने वाले 3 अल्फाज। वा का मतलब है और, अला पर, आली आल। आल क्या है? खानदान वाले भी और इत्तबा करने वाले भी, जिसे हम कहते हैं उर्दू में अहले खाना, खानदान के लोग। आल जो अरबी का लफ्ज है, इसमें जो एक कैटेगरी आती है, पहली वो है उनकी जो अहल, यानी घर वाले, खानदान वाले, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी आती है उनकी जो इत्तबा करने वाले, यानी बात मानने वाले, सुन्नत को पर अमल करने वाले। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम इत्तबा करने वालों में बन जाएं और हम इस कैटेगरी में आए। तो आल के जो मानी है उसमें वो तमाम लोग आ जाएंगे क़यामत तक के जो नबी की इत्तबा करेंगे। सुभान अल्लाह। इसका मतलब है उन सब का दुरूद में जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह। फौरन दुआ कीजिए कि या अल्लाह हमें नबी की इत्तबा करने वालों में से बना। राइट, सल्ली अला, रहमत भेज पर, किन पर? नबी पर। इसका मानी है कि अल्लाह उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर बेपनाह मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद फरमा, उनके दर्जात को बुलंद कर। सुभान अल्लाह। सिर्फ रहमत का जो मानी है वो इस कदर वसी है। इसी तरह आल के 2 मानी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर नबी की आल की बात होगी तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अज़वाजुल मुतहहरात उसमें शामिल होंगी। उसके बाद इत्तबा करने वाले। अगर हम दूसरे मानी को लें तो उसमें हम शामिल हो सकते हैं, ठीक है। सुभान अल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से ये फरमा रहे हैं कि या अल्लाह, तेरे नबी ने, तेरे रसूल ने हम पर इस कदर एहसानात किए हैं, हमारे बस में तो नहीं, हम उसके बदले में क्या करें। इसलिए ए अल्लाह, हम बेबस हैं, लेकिन तू सब करने वाला है, तेरे हाथ में सारे निजाम हैं। हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो एहसानात तेरे नबी ने हम पर किए, उसके बदले में तू उन पर रहमतें फरमा। इसलिए हम ये दुआ इस अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग रहे हैं। आज जब आप नमाज अस्र में और उसके बाद किसी कोई भी नमाज अदा करेंगे, माशाअल्लाह, तो आप देखेंगे कि उसमें दुरूद पढ़ते हुए किस कदर खूबसूरती महसूस करेंगे। एहसास होगा इस चीज़ का कि आप वाकई अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, आप नबी के बारे में बात कर रहे हैं। तो नमाज कितनी खूबसूरत होगी। पूरे तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम पढ़ेंगे
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। सुभान अल्लाह। दुरूद का अगला हिस्सा, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे भेजी रहमत तुमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। कमा का मतलब है जैसे। ये दो अल्फाज जो आपको अभी स्लाइड पर नजर आ रही हैं, का और कमा, दोनों का मतलब होता है जैसे। जैसे कि वो शख्स, जैसे कि आप, जैसे कि मैं, ये जो लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। एक चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इससे पहले भी हम काफ जबर का लफ्ज पढ़ चुके हैं। अगर तो अलग अलग से वो का आएगा जिसका मतलब है आप। हमने पढ़ा था का आपका, कुम मेरा, सॉरी, का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, नाम मेरा। ठीक है, सो लफ्ज क्या था? का का मतलब है आपका, तुम्हारा। ठीक है, एक तो ये कि अगर वो अलग से लिखा हो तो उसके साथ यहाँ पर टेल होती है, टेल, जिससे पता चलता है कि यहाँ कोई चीज जोड़ी जाएगी। अगर वो ना भी हो, कहीं ऐसा भी होता है, जाहिर है आप अरबी पढ़ रही हैं और लफ्ज के साथ जुड़कर आया है, तो भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पहचान मौजूद है। वो ये कि दूसरे वाला का, जिसका मतलब है आपका या तुम्हारा, वो लफ्ज के आखिर में आता है, जबकि ये लफ्ज के शुरू में आता है। ठीक है, तो ये पहचान इंशाल्लाह हम याद रखेंगे। सल्ली का लफ्ज हमने पढ़ा है, अब सल्ली से बना सल्लैता, भेजी रहमत तूने। सल्ली का मतलब हमने पढ़ा था रहमत भेज, सल्लैता का मानी है भेजी रहमत तूने। ठीक है, अला इब्राहीमा, अला पर इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व अला आली इब्राहीमा, व और अला पर आली, ये हम पिछले हिस्से में अभी पढ़ चुके हैं जी। तो फौरन वाक़ियतन दिल से दुआ करें कि या अल्लाह, वाक़ियतन जैसे आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमतें भेजी, वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी। ठीक है, एक मानी तो इस स्टेटमेंट का ये हो सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी थी, इमामुन नबी भी है वो, आप जानते हैं ना, इमामुल अंबिया उनको कहा जाता है। ठीक है, उन्हें ऐसी इमामत दी, ऐसा मकाम दिया कि दुनिया के सारे मुसलमान तो डेफिनेटली उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ईसाई भी, यहूदी भी उन्हें नबी मानते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली अपनी लाइल्मी में आखिरी नबी को नबी नहीं मानते, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं। तो हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस जमीन पर बसने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। दूसरा मानी ये है कि अल्लाह आप नवाजने वाले हैं। इससे पहले आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, बहुत नवाजा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी लाइफ, बहुत बेशुमार वाकयात हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, स्कूल की किताबों में बड़े हमें बताते हैं। तो किस कदर हर जगह पर किस कदर खूबसूरत वाकयात हैं। अल्लाह की नेमतों का भी जिक्र है जो अल्लाह ने उन पर की, उनको मकाम अता फरमाया। बहुत सारी सुन्नत इब्राहिमी है जिन पे हम अमल पैरा आज भी होते हैं, जैसे कि ईद उल अज़हा। ठीक है, और देखिए कि यही बात यहाँ पर फरमाई जा रही है कि इससे पहले आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा। इस कदर कि सब लोग जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रिस्पेक्ट देते हैं और मानते हैं, सब के सब हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानने वाले बन जाए। सुभान अल्लाह। तो हमने इस हिस्से को सीख लिया। कमा जैसे सल्लैता भेजी रहमत ने अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली और आल पर इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। इन्नका, इन्ना बेशक, का तू, तेरा, तू, आपका। ठीक है, ये सारे मानी हो सकते हैं। इसका मतलब है इन्ना का एक्चुअली एक लफ्ज नहीं है, बल्कि यहाँ दो अल्फाज हैं। पहला लफ्ज है इन्ना, दूसरा का। हमीद हमद से बना है, हमद का मतलब है तारीफ और शुक्र, और हमीद उसको कहते हैं जो तारीफ के काबिल हो। मजीद कहते हैं बुजुर्गी वाला।
جس کو جلال، عظمت اور بڑائی کا جو درجہ ہے وہ حاصل ہو، پرفیکشن کا، کمال کا. جیسے اردو زبان میں ہم جد امجد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد کی، ہم اکثر بچوں کو بتاتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کی یہ باتیں تھی، وہ ایسا کرتے تھے، ان کا رہن سہن ایسا تھا. تو اجداد کا مطلب ہوتا ہے بڑے، بہت جن کو ہم بزرگی کے مرتبے پر فائز کرتے ہیں. ہر حساب سے ہم انہیں کہتے ہیں وہ سینئر ہیں، احترام میں بھی، تجربے میں بھی، ہر چیز میں ان کی شان، ان کی رسپیکٹ ہمارے لیے، ہماری نظر میں بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ تو ایک دنیا کے حساب سے مثال ہے. اللہ کے حساب سے بات ہوگی ڈیفینیٹلی تو اس کی تو کوئی مثال دی نہیں جا سکتی، رائٹ. تو یہ ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے، صفاتی ناموں میں سے ہے. مجید وہ جو بزرگی والا ہے، اصل بزرگی والا ہے، سب سے سینئر، سبحان اللہ. تو ہم نے کیا پڑھا؟ انکا حمید مجید. آخر میں ہم کہہ رہے ہیں بے شک تو، اے اللہ بے شک تو تعریف کے قابل ہے، بزرگی والا ہے. تعریف تو جتنی کی جائے وہ کم ہے اللہ کی. اندازہ لگائیں اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو پتا چلے کہ ہم کافی ٹائم سے بھوکے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، اور وہ دوست اتنا مہربان ہو کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل سے نہ صرف ایک ٹرے کھانے کی لے کر آئے، ایک پیک بنوائے، بلکہ پورا ٹرک کھانے کا لے آئے، تو اس بھوک کے عالم میں کیسی تعریف نکلے گی اس شخص کے لیے ہمارے دل سے. اس کو چھوڑتے ہیں، ہم ابھی مثال لیتے ہیں رمضان کی. اگر ہم رمضان کے روزے سے ہوں گرمی کے موسم میں، اور پھر اپنے کام پر بھی، آفس، اسکول کہیں گئے ہوں، کالج، یونیورسٹی، اور یا پھر گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں، گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں اپنے کاموں میں مصروف رہے ہوں، تو افطار تک جسم کی ضرورت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو پانی چاہیے، اس کو کھانا چاہیے. اور اس وقت جب ہم پہلی چیز اٹھا کر کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو پورے جسم جو ہے، پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اور وہ احساس جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ تو عملی مثال ہم سب کو پتہ ہے، سبحان اللہ. تو ایکچولی اسی طرح سے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہر لمحہ اللہ اسی طرح بے تحاشا نواز رہا ہے. ٹھیک ہے، جتنی تعریف کی جائے وہ کم. اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیمات نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر وہ چیز جو قرآن میں اللہ نے فرمائی، ہمارے نبی نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا کہ ہم جیسے کمزور ایمان والے بعد میں یہ بہانے نہ بنائیں، لیم ایکسکیوزز نہ دیں کہ یہ تو قرآن میں تو لکھ دیا رب نے کہ رب بہت عظیم ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں دیا جا سکتا. ہمارے نبی نے عملی زندگی میں کر کے دکھایا. اے اللہ اس پر تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا. اگر آپ کو صرف کوئی چیز بتا دی جائے تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر بتانے والا پوری مثالوں سے واضح کرے، کر کے دکھا دے، تو وہ بات پوری سمجھ آ جاتی ہے، آپ کے لیے اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن کے بعد نبی کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، باعث کامیابی ہے، باعث اجر ہے. ٹھیک ہے، باعث رضائی الہی ہے. تو جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے. تو اس بات پر آخر ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، نبی کے لیے تو ہم شکر گزار ہیں ہی تو اس درود میں، لیکن در حقیقت ہم اللہ کا شکر کریں کہ یا اللہ تو نے ہم پر ایسا نبی بھیجا، واقعتاً تو ہی تعریف کے قابل ہے اور تو ہی بزرگی والا ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ وقت کو ضائع کیے بغیر جب کوئی بابرکت بات ہو رہی ہو تو ہمیں فوراً دعا کرنی ہوتی ہے، اے اللہ مدد کر ہماری کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد بن پائیں. در حقیقت جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ معلمین تھے نا، معلمین. انہوں نے علم کو پھیلایا. جہاں بہت سارے ٹیچرز موجود ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کو یہ بات پتا ہونی چاہیے، اور جو لوگ نہیں بھی ہیں وہ بھی جانتے ہیں ٹیچر کا مرتبہ، کیونکہ سب ٹیچر سے پڑھ چکے ہیں. تو ٹیچر ہونا اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے اپنے آپ میں کہ یہ نبیوں کا ڈائریکٹ کام ہے جو سب آگے سے انجام دیں اگر ہم پوری ایمانداری سے اس کو ادا کریں. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے جن کو انہوں نے مسلمان کیا ان کے ٹیچر تھے، معلم تھے. اس طرح سے تو ہمیں ان کی شاگردی میں آنا کس قدر قبول ہے. اندازہ لگائیں اگر ابھی وہ یہاں آ جائے ہمارے سامنے، کہیں ایسا کوئی معجزہ ہو جائے اگر
اور ہمیں کہا جائے کہ آج جو ہے وہ آپ کے استاد ہیں، تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ہم ساری دنیا کے کام چھوڑ کر کہیں کہ نبی آئے ہیں، ہم ان کی شاگردی میں جاتے ہیں۔ اب اگر وہ رسالت فرما چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ان کا علم تو موجود ہے۔ اگر ہم واقعی شاگرد بننا چاہتے ہیں تو اس کا حق اس بات کا تب ادا ہوگا، یہ بات تب ثابت ہوگی جب ہم آج ان کے شاگرد بننے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا۔ پھر ہمیں سوچنا ہے، احتساب کرنا ہے کہ ہم گزرے ہوئے وقت میں کتنا قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کتاب کے شاگرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو جو سکھانے کے لیے نبی آئے ان کے شاگرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی حدیثوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بس ہم یہی کہتے ہیں ہم تو بہت مصروف ہیں، کہ ساری مصروفیت ختم ہو جائے گی جب ایک اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا۔ جتنے ضروری کام پڑے ہیں نا جو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ سارے کام باقی رہ جائیں گے، ایک لمحے کے لیے ہمیں وقت نہیں ملے گا کہ ہم ان کاموں کو پورا کریں، لیکن جاتے ہی جواب دینا پڑے گا کہ وقت کہاں گزارا، ہم کس منہ سے کہیں گے کہ وہ کام زیادہ اہم تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں ابھی کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کو سمجھنے کی کہ ہمیں اپنے باقی سب کاموں کو سیکریفائز کرنا ہے اللہ کے راستے کے۔ سارے کام ضروری ہے، وہ سارے کام جو اللہ نے ذمہ داری میں دیے ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد سارے، لیکن بہرحال ایسا ایکسکیوز تو نہیں کر سکتے اتنا وقت جو اللہ نے دیا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے ہی نہیں، کیونکہ اپنے اپنے دل سے پوچھیں، ہم سب جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کا وقت ہم نکال لیتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ پلان ہے کہ آج ہم نے فرینڈس کے ساتھ گیدرنگ کرنی ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں لیٹ نائٹ تک جاگنا پڑے، ہماری فرینڈز آ رہی ہوں گھر میں یا ہمیں ان کے گھر جانا ہے اچھی کمپنی کے لیے، ہم سارے کام چھوڑ کے جائیں گے، نیند بھی چھوڑ دیں گے۔ تو جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم پوری جان لگاتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے ہمارا یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے اپنے احتساب کریں اور پلان بنائیں آنے والے وقت کا کہ انشاءاللہ اب اللہ کا شکر ہے ہم اس کا حصہ بن چکے ہیں، پورے دل سے توجہ سے حصہ بنتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ، جب تک کہ مکمل کامیابی نہ مل جائے، اور اس کی تبلیغ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو ہم نے مکمل کر لیا انکا حمید مجید۔ اب جو دوسرا حصہ میں پڑھ رہی ہوں وہ ہو وہی ہے، صرف ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ۔ بارک کا مطلب ہوتا ہے برکت عطا فرما۔ ہم نے پہلے پڑھا اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت بھیج علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ درود ابراہیمی کا جو حصہ دوم ہے، اس کو حصہ دوم کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، باقی سارا جو ساری جو دعا ہے وہ سیم ہے، تو چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، وعلی آلہ اور آل پر، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو درود کے پہلے حصے میں رحمت کی بات ہوئی، اب ہم برکت کی بات کر رہے ہیں۔ تو گویا دیکھیں دعا سکھاتے ہوئے ویسے بھی ہم بہت کتابوں میں اوتھینٹیکیشن کے ساتھ یہ بات پڑھتے ہیں کہ دعا کے بھی بہت سارے رولز، ہر کام کے رولز ہوتے ہیں، اور ایون دنیا میں ہم کچھ بھی نہیں ہے، انتہائی معمولی ہے، کوئی ہم سے بات بھی کر رہا ہو نا تو بھی ہم ایک ہماری لمٹ ہوتی ہے کہ کوئی اس انداز میں رسپیکٹ دے کے بات کرے تو ٹھیک ہے، اور نہ کرے تو ہم سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، تو دعا کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور ان میں سے یہ ہے کہ آپ دعا مانگے، شدت سے مانگے، دل سے مانگے، بھیک کی طرح مانگے، تو الفاظ کو دہرا کر مانگے کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما۔ یہ بھی موجود ہے کتابوں میں کہ دعا کو 3 بار دہرائیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے کوئی چیز کی ضد کرتا ہے تو وہ بار بار کہتا ہے مجھے چاہیے، ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو محبت ماں سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کو کوئی حساب ہی نہیں ہے، بے پناہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پر نبی کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے، آلموسٹ انہیں الفاظ کو جو ہے دہرایا جا رہا ہے، لیکن اس میں برکت کا اضافہ ہے۔ برکت کا لفظ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اس کا معنی سمجھا تھا، اس کا معنی ہے خوبی، بھلائی، نعمتیں حاصل ہونا اللہ کی، اور نعمتیں حاصل ہو جانا، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی میں برکت ہو،
مطلب میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ آپ پر رحمتیں، نعمتیں، بھلائیاں عطا فرمائے اور وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. تو یہ برکت کا لفظ انتہائی بہترین ہے، وسیع معنی رکھتا ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے نبی کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، یعنی اے اللہ دین کے معاملے میں تو ڈیفینیٹلی جو فائنل دین اللہ نے کر دیا وہ ہمارے نبی کا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد میں برکت کا مطلب ہوتا ہے اولاد کئی نسلوں تک باقی رہے، ہلکی پھلتی رہے، کسی بھی چیز میں برکت کی ہم دعا کرتے ہیں، رزق میں برکت، زندگی میں برکت. ٹھیک ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کما جیسے بارکتا برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آلی اور آل پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی. کما جیسے میں آپ کو بتایا کا اور کما دونوں کا مطلب ہے جیسے. بارکتا برکت عطا کی تو نے، پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا صلیتا رحمت عطا کی تو نے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بارکتا برکت عطا کی تو نے. یہ دیکھیں دونوں کے جو فرق ہے، اگر آپ نے یہ پھر بھی ذہن میں لانا ہو کہ صلی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، بارک کی تعریف کیا ہے، تو ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ادروائز بکس میں تو ہر چیز اچھے طریقے سے موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ اسی لیے بھیجا کہ اس کو آپ مطالعہ کرتے رہیں مکمل علم کے لیے. علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہ جو دعا ہم کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیے، احتساب کیجیے. اب تک ہم نے درود تو کئی بار پڑھا ہوگا، بہت بار. ہم میں سے کئی لوگ تو نماز کے علاوہ بھی اہتمام کرتے ہیں، جس کا حکم بھی ہے، بہت بہترین بات ہے. اور بھی بہت سارے فوائد ہیں درود پڑھنے کے، جس سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں برکت آتی ہے. میری اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ ہے. عالم دین تو بتاتے ہیں، میں تو ایک معمولی سے انسان ہوں، میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہی ہوں. ظاہر ہے آپ کی زندگی کے بھی بہت سے تجربات ہوں گے. کبھی کبھی انسان کسی بلا وجہ کسی ڈپریشن میں ہوتا ہے، کسی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشرائز ہوتا ہے ذہن یا دل، اور میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، بالکل ایسے ہی آہستہ آہستہ سکون محسوس کرنے لگتی ہوں. طبیعت بہتر ہوتی ہے، جیسے آپ بخار میں میڈیسن کھاتے ہو تو بخار ہوتا ہے. کہ میں آپ کو حلفاً بات کر رہی ہوں، اپنے بارے میں یہ بات بتا رہی ہوں درود ابراہیمی کے حوالے سے. ماشاءاللہ درود اور بھی ہیں، اور بھی الفاظ میں ہم نبی پر جو ہے وہ نبی کے لیے دعا کرتے ہیں، بٹ اس کی ویلیو تو سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ نماز کا درود ابراہیمی. ٹھیک ہے، تو احتساب کریں کہ ہم اب تک کتنا اس کو سمجھتے تھے، کتنا پڑھتے تھے، اور اگر پڑھتے بھی تھے تو کیا نبی کے لیے واقعی دل سے دعا کرتے تھے؟ کیا اتنی اچھی طریقے سے سمجھے بغیر دل سے دعا ہو سکتی تھی؟ پلان بنائیے کہ آج ہم سمجھ رہے ہیں تو نبی جنہوں نے ہماری زندگی کو اور ہماری آخرت کو خاص طور پر کامیابی کی طرف لے گئے، ہمیں رستہ دکھایا، ہماری رہنمائی فرمائی، ہم ان کے لیے انشاءاللہ اب سمجھ کر دعا مانگیں گے درود کی فارم میں، اور دوسروں کو بھی بتائیں گے. جی یہ وہی ڈیٹیل جو بھی ہم نے سمجھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگر ہم یہ بات جوڑ رہے ہیں دعا کہ اللہ جیسی برکت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر عطا کی ویسے ہمارے نبی پر بھی بھیج، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اگر دین کی بات کی جائے تو دنیا کے جو دوسرے مذاہب ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی بھٹک گئے اپنے رستے سے، ان کے بھی جو پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تعلیمات ڈیفینیٹلی درست تھی. وہ دونوں اللہ ہی کے نبی تھے، درست تعلیمات لائے تھے. ان کی بیسک تعلیمات وہی تھی جو ہمارے نبی کی ہیں، جن میں سب سے بیسک چیز توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا، وہ بھٹک گئے. بہرحال وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو ایکولی ریسپیکٹ دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ اسپیشلٹی حاصل، خاصیت حاصل. ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر فرما رہے ہیں یہاں پر. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. انکا حمید مجید، تفصیل اس کی ہم نے ابھی سمجھی ہے. بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں ذکر کرنا چاہوں گی شاعرانہ انداز میں کبھی کبھی گفتگو کرتے ہوئے فرینڈ سے، فیملی میں، ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہوئے جو کرنی چاہیے، اللہ کی بنائی ہوئی تو ہر چیز ہی اچھی ہے، تعریف کے قابل ہے. کہ کسی شخص کی تعریف کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے تجھے بنایا. میرا خیال ہے اس سے بہترین تو تعریف ہے ہی نہیں.
हर इंसान को उसकी खासियतों की वजह से अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये याद दहानी हमें भी होनी चाहिए उस बंदे को भी कि जो भी अगर हमें कोई ऐसी चीज मिल गई है, कोई टैलेंट, कोई खूबी, कोई अल्लाह की तरफ से कोई कर्म हम पर हो गया है, उसमें हमारा कोई कमाल नहीं, तारीफ अल्लाह ही की होगी क्योंकि उसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ भी नबी की दुआ करते हुए नबी के लिए हम साथ ही अल्लाह की तारीफ करें कि या अल्लाह दर हकीकत तो तू तारीफ के काबिल है, बुजुर्गी वाला है, क्योंकि तेरी वजह से ही हुआ, तूने ये किया कि हम पर इतना मेहरबान नबी भेजा। सुभान अल्लाह। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। सिस्टर महक फातिमा, आप कोई सवाल करना चाह रही है? इज समथिंग अर्जेंट, अभी के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप पूछ सकती हैं। आई थिंक इट्स मिस्टेकनली ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ने चुन लिया कुरान समझने के लिए, और हमने नमाज के में से दुरूद इब्राहिमी को भी सीख लिया। बहुत ही मुख्तसर कुछ हिस्सा रहता है जिसको हम आने वाले 1-2 असबाक में समझ लेंगे। सिर्फ अगले 2 असबाक में हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, मुकम्मल इंशाअल्लाह। अब हम सेकंड्स की बारी की जो है वो ब्रेक लेते हैं, जितनी देर में हम ग्रामर की तरफ चलते हैं। वस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 9 के ए पार्ट में दुरूद इब्राहिमी, दुरूद समझने के बाद अब हम सबक 9B समझने जा रहे हैं। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। आज एक और जबरदस्त किस्म का टर्न आ रहा है ग्रामर में, वो ग्रामर जो हम सीख रहे हैं कुरान के लिए, जो ग्रामर इस कोर्स के जरिए सीखना मजीद आसान बना दी गई है हम सब के लिए। सिर्फ उनके लिए नहीं जो आलिम दीन बन रहे होते हैं, बल्कि हम जैसे आम लोगों के लिए भी, जिन्हें आसान तरीका चाहिए, उनके लिए भी ये बहुत आसान है। ठीक है, सो शुक्रगुजार होना चाहिए हमें डेफिनेटली। अल्लाह और उसके नबी के तो शुक्रगुजार हम हैं ही। अभी हम जिक्र कर रहे थे उन लोगों का भी जिन्होंने इस कोर्स को डिजाइन किया, और अब तक पहले 8 असबाक में हम ग्रामर के जरिए कुरान के बहुत ज्यादा अल्फाज सीख चुके हैं। ठीक है, हजारों लफ्ज हम सीख चुके हैं, उनको बहुत बारीकी में समझ चुके हैं, वो भी आसान तरीके से। आज हम देखते हैं कुछ बहुत ही खास जो हम सीखने जा रहे हैं, वो क्या है? वो है फेल मादी। सो मुस्कुराइए और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। TPI इज द टेक्निक जो इस कोर्स में बताई गई है ताकि हमारे लिए ये कोर्स समझना इंतहाई आसान हो जाए। तो अब पहले हमने समझना है TPI क्या है। TPI मीन्स टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। हमें टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना है लेसन से। हम ये नहीं कर सकते कि हम कहें हाँ ठीक है हम सुन रहे हैं, काम हम साथ कोई और भी कर रहे हैं, अगर कोई और काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी तवज्जो डाइवर्ट होगी, कुछ इधर होगी कुछ दूसरे काम, हमें पूरी बात समझ नहीं आई, फिर हो सकता है हमें रिकॉर्डिंग दोबारा सुननी पड़े। लेकिन यकीन कीजिए अगर इन सारे रूल्स के साथ आप सीख रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि हम बाद में रिवाइज भी नहीं करते, हमें फिर भी याद हो जाता है अगर वो पूरी तवज्जो से सीखते हैं। ठीक है, सो TPI का हक अदा होगा अगर आपके सारे पॉइंट्स करते हुए सीखेंगे। सिस्टर आयशा जफर हमें बता रही हैं माइक ऑन करके कि ये पॉइंट्स एक्चुअली क्या हैं। जी सिस्टर बताइए। सिस्टर आयशा जफर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाल्लाह। अब आप में से सिस्टर महक फातिमा, आप इन्हीं की प्रैक्टिस करें और मुझे यकीन है TPI के रूल के मुताबिक आप सब इशारों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी सिस्टर महक। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह। माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं हम समझ रहे हैं अल्फाज की 3 किस्में होती हैं जो हम समझ चुके हैं। इस्म, फ़िअल, हर्फ। इस्म जो कि कोई भी ऐसा लफ्ज जो नाम है या सिफ़त है। फ़िअल ऐसा लफ्ज जिसे किसी काम का पता चल रहा है। हर्फ ऐसा लफ्ज जो इस्म और फ़िअल को मिलाकर जुमले बनाने का काम करता है। या वो तमाम अल्फाज जो इस्म और फ़िअल ना हो उनको हर्फ भी कहते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने इसम तो बहुत सीखे हैं, पिछले इसबात में उनसे जमा बनानी भी सीखी है, हर्फ भी सीखे हैं काफी सारे, ये जो हमें नजर आ रहे हैं ये सारे हम सीख चुके हैं और इनकी मदद से हमने टेबल भी बनाए हैं। जो चीज हमने डायरेक्टली नहीं सीखी वो है फेल। तो आज माशाल्लाह हम फेल सीखने जा रहे हैं। यकीन कीजिए बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है इसको समझना। एक्चुअली ये क्या है, ये बिल्कुल जमानों की बात है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेंसेस। इंग्लिश जुबान में ग्रामर में हम हमेशा टेंसेस सीखते हैं। अगर हमें टेंसेस के रूल्स आ जाए तो हमें इंग्लिश के जो ग्रामर है उसकी बेस आ जाती है, ठीक है, मतलब सब चीजें हमें पता चल जाती है। इसी तरह अरबी की समझे, हम अरबी में अब टेंसेस सीखेंगे, लेकिन यकीन कीजिए वो उर्दू और इंग्लिश के टेंसेस से इंतहाई आसान और मुख्तसर तरीका है। अब से पहले हमने, आप देख सकते हैं, बहुत सारे हुरूफ की प्रैक्टिस की है। कुरान के 5000 जो अल्फाज हैं एक्चुअली वो ये हैं, ये भी तमाम हुरूफ हम इनकी भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर चुके हैं जो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ़िअल की। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, फ़िअल को कहते हैं वर्ब। ओके, हम फ़िअल की ही टर्म ज्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद अरबी सीखना है कुरान के लिए, कुरान की अरबी। इंग्लिश सीखना नहीं है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इंग्लिश के कुछ लफ्ज सीखते हैं। असल जरूरत इस बात की है कि हमें अरबी का लफ्ज आना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। अरबी में अक्सर फेल जो है 3 हुरूफ से बनते हैं। पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ फेल होता क्या है। वो तमाम अल्फाज, कोई भी लफ्ज जिससे किसी काम का पता चल रहा हो, जैसे खाना पीना, दौड़ना, सोना, जागना, चलना फिरना, बात करना, सुनना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सारे काम, इन्हीं को अगर हम अरबी में जो है वो ट्रांसलेट कर दें तो डेफिनेटली वो भी अरबी में वो फेल होंगे क्योंकि ये काम है, ठीक है। अब बात हो रही है कि अक्सर अरबी में, यानी ज्यादा अक्सर जो फेल वाले लफ्ज हैं वो 3 हुरूफ से बने होते हैं, 1 2 3। बहुत ध्यान से सुनिए, ये फेल का पहला चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने बताया 3 हुरूफ से मिलकर बने होते हैं अक्सर फेल। फॉर एग्जाम्पल 4 अल्फाज आपको स्क्रीन पर अभी दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि पहला लफ्ज 3 हुरूफ से बने फा आइन लाम, दूसरा फा ता हा, तीसरा नून स्वाद रा, तीसरा दाद रा ता, ठीक है। तो ये आप सब देख रहे हैं, फाला 3 से बना, फतहा 3 से बना, नसरा 3 से बना, ज़रबा 3 से बना। तो ये तो सिंपल सी बात है। अब देखते हैं आगे क्या है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि टेंसेस हम सीख रहे हैं जैसे इंग्लिश में सीखते हैं, तो एक चीज को तो आप याद रखिए कि ये जो टेंसेस हैं ये हैं, जैसे हम उर्दू में सीखते हैं ना, 2 तरह के टेंसेस होते हैं, 3 तरह के टेंसेस होते हैं इंग्लिश में भी। एक वो जिसमें काम हो गया, एक वो कि आज काम हो रहा है, और ये कि कल काम जो होगा, यानी माजी हाल मुस्तकबिल। इंग्लिश में होते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो जहां पर सुभान अल्लाह इतनी बड़ी आसानी है कि अगर हम उस तरह से टेंसेस को देखें तो हमें सिर्फ 2 टेंस सीखने हैं, 3 नहीं सीखने। पहली बात तो ये, अल्लाह का शुक्र करें, एक हम सीखेंगे फेल मादी, यानी वो काम जो हो चुका है। दूसरा हम सीखेंगे फेल मुजारे, यानी जो काम अभी नहीं हुआ, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो काम अभी हो रहा है हाल में, या कल होगा मुस्तकबिल में। तो ये सब जो कैटेगरीज हैं ये किसमें आएंगी, मुजारे में आएंगी। यानी इंग्लिश और उर्दू का समझें, हाल और मुस्तकबिल दोनों मुजारे में है। इसका मतलब है हमें 3 की बजाय 2 टेंसेस सीखने होंगे, ठीक है। तीसरा जो है वो तो डेफिनेटली एक डिफरेंट चीज है, इंपेरेटिव टेंस, यानी फेल अम्र, जिसमें अगर आप किसी को कोई काम कहें, आप ये काम करते हैं, आप सुने या आप सब सुने, आप किसी को कोई काम करने का कहें या किसी को काम करने से रोकें, उसके लिए जो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं हुक्म या गुजारिश के लिए, ठीक है, या अल्फाज, उनको फेल अम्र कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फ्यू सेकंड देती हूँ, आप तब तक इनकी इस तरह से प्रैक्टिस कर लें कि आपको याद हो जाए। विद इन अ फ्यू सेकंड्स मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। माशाल्लाह, तो फिर से हम शॉर्टली दोहरा लेते हैं। फेल माजी वो अल्फाज होते हैं, ये वो टेंस है, वो काम जो हो चुका है, गुजर गया। फेल मुजारे वो काम जो अभी नहीं हुआ, सिंपल। अब जो काम नहीं हुआ उसमें 2 ही ऑप्शन है, या तो वो आज हो रहा है या वो आने वाले वक्त में होगा, यानी हाल और मुस्तकबिल, ठीक है। तो ये जो अरबी वाला फेल मादी है, हम यहाँ इंग्लिश नहीं सीख रहे, हम यहाँ अरबी सीख रहे हैं, तो अपने ज़हन को फ्रेश करके बैठे।
पिछले वाले टेबल से हमने कंपेयर नहीं करना. जो मैं आपको हवाला दे रही हूँ वो इसलिए दे रही हूँ कि ये यकीनन मुझसे आसान है, ठीक है, लेकिन हमें वहां से कोई चीज कंपेयर नहीं करनी. डेफिनेटली हमारा मकसद यहाँ अरबी को सीखना है. तो याद रखिए अरबी में जो फेल माजी है उसको परफेक्ट टेंस कहते हैं, और जो फेल मुजारी है उसको इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, और जो फेल अम्र है उसको इम्पेरेटिव टेंस कहते हैं. बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो मैंने आपको ये भी बता दिया. याद रखिए पिछले असबाक में हमने पढ़ा था आपका, मेरा, आप सबका, हम सबका, लाइक दैट, का, ये, कुमना, इस तरह के जुमले पढ़े थे. आज फेल माजी में जो हम पढ़ेंगे उसमें बात इस तरह की होगी जैसे आपने किया, मैंने किया, यानी कि काम की बात होगी. इससे पहले हमने फेल तो पढ़ा ही नहीं, इसलिए काम की बात नहीं हुई. हमें पता है फेल का मतलब होता है काम. आज हम काम की बात करेंगे. तो देखते हैं कि क्या है. सबसे पहले तो याद रखें, तो खास चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इनको समझ लें. अभी आपके लिए ये सब चीजें इंतहाई आसान होने वाली है. जैसे हमने पढ़ा था शुरू में, हुआ का मतलब होता है, क्या होता है हुआ का मतलब? हैंड रेज करके कोई बताएगा इशारे के साथ. हुआ का मतलब सिस्टर अनिला बीबी जल्दी से बता दीजिए. हुआ वो एक मर्द के लिए राइट साइड पे वन फिंगर से इशारा होगा, ठीक है. हिया का मतलब बताएं सिस्टर नूरुल हुदा. हिया मीन्स वो औरत, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट जाने. एक उंगली का इशारा होगा. तशहुद का, ठीक है जी, माशाल्लाह. तो ये तो हमें पता है हुआ, हिया, ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं. हुआ, हिया, राइट. अब जो मैं आपको समझा रही हूँ इसके साथ वो क्या है, फाला. अगर ये हुआ के साथ लिखा है डेफिनेटली समझ आ रहा है कि ये मर्द के लिए होगा ये लफ्ज, ठीक है. फाला अगर हुआ के साथ है तो जाहिर है दाएं हाथ से इशारा होगा, राइट हैंड से, सीधे हाथ से. अगर खातून के लिए आ रहा है लफ्ज तो वो है फालत, इशारा यहाँ होगा. जैसे हमने हिया का इशारा बाएं हाथ से एक उंगली से बाएं तरफ, यानी लेफ्ट हैंड, यानी बायां हाथ, यानी उल्टा हाथ, ठीक है. ओके जी, तो इस चीज को पहले तो प्रैक्टिस कर लेते हैं. हुआ फाला, हिया फालत, हुआ फाला, हिया फालत, यानी उस मर्द ने कोई भी काम किया, औरत ने कोई भी काम किया. एक और मिसाल मिलती है. देखें हम ये लफ्ज में पढ़ते हैं औरत, औरत, निघत, नुजहत, तो उसकी आवाजें भी ऐसी होती है ना. इस निस्बत से हमारे लिए इसको याद रखना वैसे भी आसान है, ठीक है, माशाल्लाह. सो ये देखें ये टेबल हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है. फेल मादी, परफेक्ट टेंस, ठीक है. अब पहले तो आप इसको देखें और घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि इंतहाई आसान है. और जो मैं आगे आगे आपको बताने जा रही हूँ आपको लगेगा शायद ये तो पिछले टेबल से भी ज्यादा आसान है, ठीक है. सो अभी तो आपके लिए इसको देख के पढ़ना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं, तो बिल्कुल दिल को अच्छा करके खुश होकर इसको पढ़िए, ये समझ करके ये आसान है. अभी अभी समझ आने वाला है कि ये कैसे बना. पहला लफ्ज मैंने आपको बताया फाला, फेल से ही बना ना, फेल से फाला. फाला उसने किया, क्या किया, कोई भी काम. तो हमें डेफिनेटली, हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छा काम सोचेंगे. और सबसे अच्छा काम क्या हो सकता है, कुरान सीखने सिखाने से अच्छा काम तो हो नहीं सकता. पूरे फाला के टेबल में हमारे ज़हन में होना चाहिए कि जिस मर्द की हम बात कर रहे हैं उसने क्या किया, कुरान कोर्स किया, ठीक है. अच्छी बात सोचेंगे हम. फाला उसने किया, इशारा वही होगा जो हुआ उनके टेबल्स में था. फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया. ये 6 लफ्ज जिनकी प्रैक्टिस के लिए माशाल्लाह आप सब मौजूद हैं. इन्हीं के पैटर्न पर आने वाले अल्फाज कुरान में तकरीबन 9000 हैं. तो प्लीज इस वक्त क्लास में आपकी मौजूदगी कितनी अहम है. अगर आप इस वक्त तवज्जो से मौजूद रहेंगे, सिर्फ चंद मिनट्स हैं उसके लिए, तो हो सकता है आप इतना बेसिक चीजों को समझ लें कि आपको 9000 कुरान के अल्फाज समझना आपके लिए आसान हो जाए. सिस्टर शिजा इमरान आप प्रैक्टिस करवाइए. सिस्टर शिजा माइक ऑन कीजिए. ओके जी, सिस्टर शिजा जी. फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना मैंने किया, हमने किया. माशाल्लाह बेहतरीन. सिस्टर खदीजा ज़ाहरा आप इसको अरबी में प्रैक्टिस कीजिए प्लीज. इशारों से प्रैक्टिस करनी है सब में.
सिस्टर खदीजा ज़ाहरा जी अपना माइक आप ऑन करें. فعل فعل فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا. माशाल्लाह बेहतरीन. ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इसको अदा कैसे करना है. अब हम इसको जरा समझ लेते हैं बोलचाल के जुमलों से, और फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगी कि ये टेबल कैसे बना और आसान कैसे होगा. ठीक है, सो पहले तो बोलचाल के लिए मेरे पास सिस्टर महक आप अपना माइक ऑन करें. मैं अगर आपसे सवाल करती हूँ, जी माइक ऑन कर लीजिए. सिस्टर महक फातिमा, मैं आपसे सवाल करती हूँ, हल फ़अला, क्या उसने किया? जवाब दें. नाम फ़अला, जी हाँ उसने किया. हल फ़अलू, क्या उन सब ने किया? नाम फ़अलू, जी उन सब ने किया. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. सिस्टर राबिया कमल अपना माइक ऑन कीजिए. सिस्टर राबिया कमल जी अब माइक ऑन करें अपना. अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ, हल फ़अलता, क्या आपने किया? सिस्टर राबिया कमल. सिस्टर राबिया, प्लीज चेक योर माइक. आई थिंक आप में से कोई और, सिस्टर हानिया एहसन आप अपना माइक ऑन कर लीजिए. नाम फ़अलतु, जी हाँ मैंने किया. जी हाँ मैंने किया. हल फ़अलता, क्या आपने किया? ना फ़अलतु, जी हाँ मैंने किया. हल फ़अलतुम, क्या आप सबने किया? जी जवाब दीजिए सिस्टर. ओके सिस्टर हानिया एहसन आप जवाब दीजिए. हल फ़अलतुम, नाम फ़अलना, जी हाँ हम सबने किया. ओके, ये तो वही तरीका कार हो गया बोलचाल का जो हम चैप्टर से सीखते आ रहे हैं. तो अब हमें देखना है आगे इसी टेबल को की बात अभी कर रहे थे. ठीक है, जिस टेबल की बात हम अभी कर रहे थे वो हमारे सामने है. तो आप अपने हैंड में लो कर लें सबके सब, और इस टेबल को ध्यान से देखें. 6 अल्फाज पे मुश्तमिल टेबल हमारे सामने है. ठीक है, और सिस्टर नौशाबा एहसन आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए. राइट, हमारे सामने 2 मजीद फेल मौजूद हैं जो बिल्कुल फ़अला जैसे हैं. फ़अला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, जअला उसने बनाया. घबराए नहीं, ये कोई ज्यादा काम नहीं है. बिल्कुल ये टेबल जो है ये फ़अला जैसे हैं. ठीक है, जअला का टेबल अगर हम पिक करें, जैसे हम कहते हैं जाली नोट, नकली जिसको हम कहते हैं जालसाजी, ठीक है, ये उससे बना है. देखिए फ़अला का टेबल असल में पैटर्न टेबल है, याद रखिएगा. फ़अला का टेबल जो हमने पढ़ा ये मॉडल टेबल. अगर हमें ये आ गया तो हमें बाकी जो भी ग्रामर में आगे टेबल्स हैं उनको बनाना हमारे लिए इंतहाई आसान होगा. फ़अला का टेबल इंतहाई जरूरी है. इस पैटर्न के मुताबिक अगर हम जाला को समझे, फा की जगह जीम, आइन की जगह आइन और लाम की जगह लाम. और याद रखें कि इस तरह से अगर हम इसको एक एक हर्फ को समझें, ठीक है, लफ्ज में मौजूद, तो आखिर में जो तब्दीलियां हैं वो वाक़या हो गई हैं. शुरू में तमाम आवाजें एक जैसी हैं, फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन लाम और फा आइन लाम. लेकिन आखिर में देखिए तब्दीलियां हो रही हैं. जहां तो जबर की आवाज है उसके बाद ऊ की आवाज है, वाव अलिफ, उसके बाद ता, उसके बाद तू, उसके बाद तुम और फिर ना. अगर हम अपने याद दहानी के लिए फॉर्मूला बना लें, फॉर्मूला जैसे मैथ्स में साइंस में सीखते हैं, माशाल्लाह पहली बार कुरान में इस्लामियात में फॉर्मूला सीख रहे हैं. फॉर्मूला क्या होगा? अपनी याद दहानी के लिए याद करें. आवाजें जबर यानी आ, ऊ, ता, तू, तुम, ना. एक बार सुने फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाती हूँ. आ, ऊ, ता, तू, तुम, ना. हैंड रेज कीजिए, कौन प्रैक्टिस कर रहा है इसकी? जी और भी सिस्टर इशाल बाजवा, आप प्लीज इसको प्रैक्टिस करें. ये जो आवाजें मैंने बताई हैं अभी, फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलतुम फ़अलना. सिस्टर मैंने माशाल्लाह आप मुझे सिर्फ आखिरी आवाजें बताएं जो अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है. सिस्टर इशाल, चलिए हम किसी और सिस्टर से पूछ लेते हैं, नो इश्यूज. सिस्टर नूरुल हुदा आप बता दीजिए सिर्फ वो आवाजें जो फॉर्मूला है. ला, लू,
تا تو تم نا. جی آخری آواز کیونکہ زبر کی ہے, کسی بھی اگر حرف پہ زبر آئے گا تو آ کی آواز آئے گی, لا ما جا, ٹھیک ہے. آ او تا تو تم نا, یہ سمجھ لیں آپ ایک کائنڈ آف گیم کہ فعل ماضی کا فارمولا سمجھ لیں. یہ آوازیں آپ کو فعل ماضی کے ہر ٹیبل کے آخر میں ملیں گی. اب اس کو ذہن میں رکھ کر اگر ہم فعلا کی جگہ جعلا لگا دیں, فا کی جگہ صرف ہم نے جیم چینج کیا تو ٹیبل تو ہمارے لیے آسان ہو گیا. اب ہم اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ سسٹر سمیہ رفیق اپنا مائک آن کر کے پریکٹس کروائیے. سسٹر سمیہ رفیق, Sister Sumaya Rafiq, wait. I'm just going to turn on your mic, sister. Just wait. Sister Sumaya Rafiq. I think उन्होंने hand low कर लिया. She's not visible to me. आप में से sister सादिया कमल आप प्रैक्टिस करवा दीजिए. Sister सादिया कमल. जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया. हम सब ने बनाया. माशाल्लाह बेहतरीन फरमाया आपने. अब इसी टेबल को अरबी में प्रैक्टिस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर रिफत से, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है. तो सिस्टर रिफत आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, सिर्फ अरबी में प्रैक्टिस करवाइए. जअल जअलू जअलत जअलतु जअलतुम जअलना. माशाल्लाह. अब देखिए आखिर की आवाजें तो वही हैं, आ ऊ ता तू तुम ना. ठीक है, इससे पहले तो हमने सिर्फ मैथ्स और साइंस में फॉर्मूलाज पढ़े जैसे कि मैं आपको अभी बता रही थी. ठीक है, तो लेकिन यहाँ देखें हमारी आसानी के लिए हमें डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमारी टेक्निक इस्तेमाल हो रही है. किसी बोलचाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट. जाला के टेबल को लेते हुए अगर हम बोलचाल की प्रैक्टिस करें तो हमारे सामने जो जुमले मौजूद हैं उनके लिए आप मैं आपको दोबारा से दावत करने के लिए सिस्टर मिशेल राशिद या सालेहा राशिद आप दोनों एक ही जगह सिस्टर मिशेल राशिद, सिस्टर मिशेल राशिद आप मुझे सुन रही हैं? माइक ऑन कीजिए. हल जाअला नअम जाअला. राइट. हल जालू नअम जाअलू. ठीक है, यानी क्या उसने बनाया? जी हाँ उसने बनाया. क्या उन सब ने बनाया? जी हाँ उन सब ने बनाया. अब अगर मैं आपसे कहूँ हल जालता, क्या आपने बनाया? क्या जवाब होगा? नअम जाअलतु, जी हाँ मैंने बनाया. जी हाँ मैंने बनाया. हल जालतुम, क्या आप सब ने बनाया? नअम जाअलना, जी हाँ हम सब ने बनाया. माशाल्लाह. राइट, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हमने फा आइन लाम लगाया था, फिर जीम आइन लाम लगाया. उसके बाद इसको आप होमवर्क समझें, इसी घर में बहुत प्रैक्टिस करें. उन्हीं की जगह हमने लगा दिया फा ता और हा. पैटर्न वही है, जबर जेर का के रूल्स वही हैं, सिर्फ हर्फ चेंज हुआ है. तो टेबल हमारे सामने है, इसकी प्रैक्टिस अभी करेंगी सिस्टर गोनसी के जो न्यू है उनमें से नौशाबा एहसन. सिस्टर आप अपना माइक ऑन कीजिए. जी सिस्टर नौशाबा एहसन. आप मुझे सुन रही हैं? ओके देन इट्स फाइन, इट्स फाइन. चलिए मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ. आप सब लोग अपनी अपनी जगह प्रैक्टिस कीजिए. फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतुम मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला. अरबी में प्रैक्टिस क्या होगी? फतहा फतहु, फतहता फतहतु, फतहतुम फतहना. माशाल्लाह. So this table is completed and it's mentioned here कि ये आपका kind of homework भी है. बाकी सब चीजों के साथ आपने इसको खासतौर पे प्रैक्टिस करना है. नुक्ता तालीम. हजरत अब्दुल्ला बिन बस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह इस्लाम के अहकामात तो मेरे लिए बहुत हैं, आप मुझे कोई ऐसी बात बताएं जिसको मैं मजबूती से पकड़ूं, कभी ना छोड़ूं. आपने फरमाया
تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے مطلب ہر ٹائم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو. سبحان اللہ. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے. اگر ہم قرآن مجید با آواز پڑھیں گے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. کم از کم دھیمی آواز میں چلے, بہت اونچی آواز میں نہ پڑھیں لیکن دھیمی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کان اس کو سن سکیں. تو ہم بہت سارے وسوسوں سے ویسے بھی دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ کیا ہوگا, ورنہ جو وسوسے ہیں وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں. وسوسے ادروائز ہمیں ذکر سے دور کر دیں گے, ذکر کرنا بھلا دیں گے. فار ایگزامپل آپ سمجھیں کہ کہیں باہر کہیں جا رہے ہیں, وہاں پر ٹریفک بھی ہے, اس کی آواز بھی ہے, اور ہم یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ وہاں پر دوسری اس کا شور آیا, شور کی وجہ سے دھیان وہاں چلا گیا اور ہم بھول گئے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اونچی آواز میں ذکر کر رہے ہوں تو ہم بہت کم ہوتا ہے کہ ہم بھولیں. بھولنے کے بعد فوراً ہمیں سمجھ آئے گا. آواز پڑھنے کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ بآواز ذکر کیا جائے گا تو ہمیں فوراً یاد آئے گا کہ ہم اب ذکر کر رہے ہیں, اب ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں. صرف دل میں کریں گے تو ممکن ہے شیطان ہمیں جلدی بلا دے. اس بات کو یقیناً ہمیں یاد رکھنا ہے. ہمارا نہ تو دماغ کبھی تھکتا ہے نہ ہی زبان. کبھی کسی سے ہم یہ کہتے ہیں ہاں سر میں کچھ درد ہو رہا ہے, کہتے ہیں گلا تھک گیا, درد ہو رہا ہے. کبھی سنا کہ بولنے کی وجہ سے زبان میں درد ہو رہی ہے؟ زبان نہیں تھکتی. اللہ نے سبحان اللہ ایسی نعمت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں استعمال کرنا ہے, دہرانا ہے. دماغ کو تو استعمال کر ہی رہے ہیں, ضروری ہے. ٹھیک ہے, زبان کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو دہرانا ہے. آج والے ٹیبل کو بہت پریکٹس کر لیں. آج اگر آپ پریکٹس کریں گے تو کل کا لیسن انتہائی آسان ہے. الحمدللہ آج سبق نمبر 9 کے اختتام تک ہم نے 102 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 27,926 بار آئے, یعنی 27,926 ٹائمز آنے والے قرآن کے الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں. اندازہ لگائیے تقریباً 28,000, ہنڈریڈ نہیں تھاؤزینڈ. اس قدر ہمارے دماغ کی بیٹری جو فرسٹ رمضان میں یہاں تھی اور وہ جہاں تک پہنچ چکی ہے صرف 9 دنوں میں, صرف 9 گھنٹوں میں. سبحان اللہ. اور اتنی سی باقی ہے, اس کو ہم جلد مکمل کریں گے انشاءاللہ. اسی پلیٹ فارم پر جو تمام الفاظ ہیں قرآن کے 78,000 ان کو انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سمجھیں گے. اپنے ہوم ورک ساتھ ساتھ کرتے رہیے, اور جو آپ کے پاس وکیبلری کارڈز ہیں سافٹ کاپی میں بھی ملے ہیں, ان سے ہر لیسن کے بعد ہلکی سے دہرائی کیا کریں تاکہ الفاظ معنی کی دہرائی ہو جائے. اور یاد رکھیے سیکھنا ہے اور سکھانا بھی ہے, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین.